పత్రికా మిత్రులారా, నా పేరు జానగిరాములు. నేను రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ తెలుగు రాష్ట్రాల కార్యదర్శిని. నా పక్కకున్న పంజాబ్ నుంచి వచ్చిండు ఏఐఎస్కేఎస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కర్నాల్ సింగ్, తర్వాత యూటీయూసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు మన అవాజ్ సింగ్ ఉన్నాడు. ఏఐఎస్కేఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మన యార్లగడ్డ సాయిబాబా. అదేవిధంగా కౌడగాని శివాజీ ఏఐఎస్కేఎస్ జాతీయ కమిటీ సభ్యులు, ఆర్ఎస్పీ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి మోహన్ రావు, విజయలక్ష్మి, రాధిక మిత్రులందరూ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు. నిన్న మా మహాసభలు ఏఐఎస్కేఎస్ ఆల్ ఇండియా సంయుక్త కిసాన్ సభ తెలంగాణ రాష్ట్ర 2వ మహాసభలు నిజామాబాద్ పట్టణంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. నిన్న మొట్టమొదటి జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకొని ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మహాసభలు జరిగాయి. ఈరోజు కూడా రాష్ట్ర కమిటీ ఏఐఎస్కేఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశమై ఆ సమావేశంలో భవిష్యత్తు కార్యాచరణ నిర్ణయించాలని, అదేవిధంగా ఈరోజు నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని సందర్శించి ఆ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క పరిస్థితులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఒక డెలిగేషన్గా కేంద్ర మంత్రివర్యులు అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రికి మా ఎంపీ గారితో ఒక డెలిగేషన్కి వెళ్ళి కలవడం జరుగుతుంది. రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ నుంచి, ఏఐఎస్కేఎస్ నుంచి. అదేవిధంగా ఈ నిజామాబాద్లో జరుగుతున్న రైతు సమస్యలపై రెగ్యులర్ ప్రోగ్రాములు చేయాలని, అదేవిధంగా ఏఐఎస్కేఎస్ను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరింపజేయాలని చెప్పి మేము నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈరోజు ఏఐఎస్కేఎస్ నూతన కమిటీని మా ఆల్ ఇండియా ప్రధాన కార్యదర్శి కర్నాల్ సింగ్ గారు ప్రకటిస్తారు. నూతన కమిటీ 10 మందితో ఎన్నికైంది. ఆ నూతన కమిటీని మా ప్రధాన కార్యదర్శి కర్నాల్ సింగ్ గారు మీ పత్రికా ముఖంగా తెలియజేస్తారు. ऑल इंडिया संयुक्त किसान सभा कर्नल सिंह, ऑल इंडिया संयुक्त किसान सभा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी। हमने तेलंगाना में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया संयुक्त किसान सभा तेलंगाना स्टेट कमेटी के लिए 2 दिन से 21 और 22 डेलीगेट इजलास किया, जिसमें किसानों की समस्याओं के बारे में और संगठन के बारे में विचार चर्चा की गई। जहाँ निजामाबाद में जो किसानों की दिक्कतें हैं, वो समस्याएं हैं, उनके लिए गंभीरता से विचार चर्चा की गई। जहाँ पे जो शुगर मिल है, जो गवर्नमेंट का शुगर मिल था, जिसको ख़त्म करने के लिए पहले उसको प्राइवेट हाथों में 50% शेयर बेचा गया और बाद में उसको बंद कर दिया गया। जहाँ पे गन्ना की जो फसल थी बहुतायत में होती थी, जहाँ पे शुगर मिल जो थी वो किसानों के लिए अच्छा मुनाफे का काम था। आज जो धान की फसल है उसको केंद्र सरकार ने परचेज तो किया, लेकिन उसका जो पैसा था वो किसानों के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसके चलते आज किसानों को आर्थिक तौर पे दिक्कतें सामने आ रही हैं। किसान जो है तेलंगाना में अभी कुदरती जो नेचर की खेती थी उससे हट कर के अभी जो न्यू खेती है उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो जब हम नेचुरल खेती छोड़ कर के नई खेती का प्रावधान शुरू करेंगे, जिसमें उर्वरक डाला जाता है और उसमें कीटनाशक दवाएं भी पड़ती हैं, उससे खेती का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो किसानों के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से 2 योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन वो जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। वो भी एक सफ़ेद हाथी बन के रह गई हैं। और जब तक जो किसान है, किसान को सरकारी सहूलत के बिना बचाया नहीं जा सकता। किसानी जो फसल है, अनाज जो पैदा करता है, वो जीवन जिंदा रखने के लिए है। अगर किसान को जिंदा रखना है तो सरकार को किसानों की मदद करना होगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनको पहल के आधार पर हल करना होगा। तो हमने 2 दिन के डिस्कशन के बाद तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो कमेटी इलेक्ट हुआ है, जहाँ पे हम उसका अनाउंस करने जा रहे हैं, उसमें जो साईं बाबा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको प्रेसिडेंट और
जी विजयलक्ष्मी उनको ट्रेजरर, के शिवाजी जनरल सेक्रेटरी और बलराम दास कुमार वाइस प्रेसिडेंट और लक्ष्मी ज्वाइंट सेक्रेटरी, मुख्तार, हनुमंत पटेल, कोलन संजू, भास्कर और सुधीर को स्टेट कमेटी में डाला गया है। और हम आशा करते हैं कि ये लोग किसानी संगठन को मजबूत करेंगे और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको हल कराने के लिए संघर्ष में बढ़ चढ़ के योगदान देंगे। और हमारा जो नेशनल डेलीगेट इजलास है वो खन्ना पंजाब में 13 और 14 जून को ऑल इंडिया का डेलीगेट इजलास हो रहा है और उसके लिए जहाँ से 10 डेलीगेट जो है तेलंगाना से भाग लेने के लिए रवाना होंगे। और हम आशा करते हैं और सभी प्रेस बंधुओं का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बात गवर्नमेंट और पब्लिक तक पहुंचाने की चेष्टा की है। धन्यवाद। ఈరోజు ఏదైతే నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి ఆర్ఎస్పీ పార్టీలో పనిచేస్తూ ఉన్నా, అదేవిధంగా నన్ను నమ్మి రాష్ట్ర కమిటీ, ఆల్ ఇండియా కమిటీ కూడా నమ్మకంతో ఈరోజు నాకు రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడం అనేది చాలా మరి మా వచ్చినటువంటి ఆల్ ఇండియా నాయకులు మన కర్నాల్ సింగ్ గారికి, మరి మా జానకిరాములు రాష్ట్ర సెక్రటరీ గారికి, అబ్బాస్ గారికి, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ శివాజీ గారికి, మరి విజయలక్ష్మి రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు అందరం కూడా, రాధిక గారు, మోహన్ రావు గారు, మరి ఈరోజు ఈ నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు నిలబెడతామనేది కూడా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద కానీ, రైతాంగ సమస్యల మీద కానీ, నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సమస్యల మీద కానీ అన్నిటి మీద మా ఆల్ ఇండియా, మా రాష్ట్ర సెక్రటరీ మాకు అండదండలు పూర్తిగా ఉన్నాయి. మరి దీన్ని నమ్మకాన్ని పూర్తిగా నిలబెడతామనేది కూడా మా మహిళా సంఘం నుంచి కానీ నా తరపు నుంచి కానీ అందరం కూడా గట్టిగా నమ్మకంగా పనిచేస్తాం. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి రైతాంగ సమస్యల మీద ఈ రోజు వరకు కావాల్సినటువంటి సోయాబీన్ కానీ ఏ విత్తనం కూడా గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు గోడాములకు సరఫరా చేయలేదు. జీలగ విత్తనాలు కూడా లేక అనేక అవస్థలు పడుతూ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ చూస్తూ ఉంటే మినిస్టర్లు అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు, చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు, అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఏమీ అభివృద్ధి చెందట్లేదు. మీ మీద టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా కానీ గవర్నమెంట్ దీన్ని పట్టించుకొని విత్తనాన్ని వెంటనే సరఫరా చేయాలనేది కూడా నేను గట్టిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మరి పని జరుగుతున్నటువంటి కొన్నిటికి ఇద్దరు ఆటంకం బావబామతులకు అదే పని అయిపోయి గవర్నమెంట్ మీద కూడా బురద జిమ్ముతూ మరి పనులు కాకుండా కొన్ని ఆటంకాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అన్నిటిని కూడా మేము అధిగమించి మేమున్నటువంటి మా ఆర్ఎస్పీ పార్టీ, మా రైతు సంఘం అఖిల భారత సంయుక్త కిసాన్ సభ తరపు నుంచి మేము మా పార్టీ నుంచి గట్టిగా మేము పనిచేస్తామనేది కూడా తెలియజేస్తూ, అతి త్వరలో సమస్యల మీదుగా పోరాటాలు మా మహిళా సంఘాలు మేమందరం కలిసి కూడా మా రాష్ట్ర కమిటీ నుంచి మా జానకిరాములు గారు అండదండలతోని మేము ఇంకా ముందుకు పోతాం, గట్టిగా పనులు చేస్తామనేది కూడా. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు సందర్శించడానికి వెళ్తున్నాం, అది కూడా సందర్శిస్తాం. తొందరలో సీఎం గారికి కలిసి ఫ్యాక్టరీ కూడా ఓపెన్ చేయాలనేది మేము గట్టిగా సీఎం గారికి కూడా అతి త్వరలో వ్యవసాయ శాఖ మినిస్టర్కి అందరికి కలిసి త్వరలో దాన్ని ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకొని మేమందరం కూడా గట్టిగా రైతాంగ సమస్య మీద పోరాడతామని తెలియజేస్తూ, మరి మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి నాయకులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను.